Police Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried. The bill be considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title, and they are before the House. The question is that those who are for clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title, please say aye. Those who are for against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Home to move the motion for passing the bill. నిజామాబాద్ మహానగర పోలీస్ బిల్లు 2016 మరి ఆమోదించవలసిందిగా నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill be passed. Now the question is that the Ramagundam Metropolitan Area Police Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and bill be considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title, and they are for before the House. The question is that those who are for clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula short and title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Home to move the motion for passing the bill. రామగుండం మహానగర ప్రాంత పోలీస్ బిల్లు 2016 బిల్లును ఆమోదించవలసిందిగా నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను. The question is that bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and bill is passed. Now the question is that the Siddipet Metropolitan Area Police Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title, and they are before the House. The question is that those who are for clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 12, clause 1 enacting formula and short title do stand part of the bill. Now I shall now request the Minister for Home to move the motion for passing the bill. అధ్యక్ష, సిద్దిపేట మహానగర పోలీస్ బిల్లు 2016 బిల్లును ఆమోదించవలసిందిగా నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and bill is passed. Municipal Laws Bill, Minister for Municipal Administration to move the motion and explain the features. Speaker, I beg to move that the Telangana Municipal Laws and Urban Development Authorities Laws Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Please explain the features. మున్సిపల్ పరిపాలన పట్టణాభివృద్ధి శాఖ తన నియంత్రణ కింద వివిధ శాఖాధిపతుల కార్యాలయాలను ఆ శాఖ నిర్వహణ నిమిత్తం వివిధ చట్టాలను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ చట్టాల కింద నియుక్తులైన అధికారులు, ఉద్యోగులు వారు నియుక్తులైన సంస్థలోనే విధులను నిర్వర్తించడానికి ప్రస్తుతం పరిమితం అవుతూ ఉన్నారు. మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన చట్టాలలో మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులను నియమించడానికి ఒక నిబంధన ఉంది. ఇటువంటి అధికారులు అంతర్బదిలీలకు అర్హులై ఉంటారు. మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మున్సిపాలిటీల యొక్క పూర్తికాలిక అధికారంగా ఉండి కమిషనర్ పరిపాలనా నియంత్రణ కింద ముఖ్యంగా యుఎల్బీల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష. అయితే ఈ విభాగం ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంది. అదే విధమైన నిబంధన జిహెచ్ఎంసీతో సహా అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కూడా ఉనికిలో ఉంది. ఇటువంటి నిబంధన పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో హెచ్ఎండిఏతో పాటు అదే రకంగా మున్సిపాలిటీలో ఉమ్మడి సర్వీస్ అంటే 80వ విభాగం కింద ప్రస్తుతం ఉంది అధ్యక్ష.
రాష్ట్రంలోని వివిధ మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న అధికారులు లేదా ఉద్యోగుల యొక్క వివిధ కేటగిరీలతో కూడుకున్న రాష్ట్ర మున్సిపల్ సర్వీసును ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఈ అధికారులు ఉద్యోగులు పదోన్నతి నిమిత్తం ఒకే సీనియారిటీ కలిగి ఉండి వివిధ మున్సిపాలిటీల మధ్య బదిలీ కాబడతారు. ఇప్పటి వరకు అటువంటి 5 సర్వీసులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ప్రస్తుతం పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలలో ఎటువంటి బదిలీలు లేవు. మున్సిపాలిటీలు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో నిర్వహణ బాధ్యతలు దాదాపు ఒకటిగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా వ్యక్తిగత నిర్వహణ అన్నింటిలో కూడా ఒకే విధంగా లేదు. అందువల్ల ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారాలు మున్సిపల్ సంస్థలలో పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలలో పనిచేయడానికి వీలు కల్పించడం కోసం, ఒకరి నుంచి ఒకరికి నేర్చుకోవడం కోసం, అంటే ఉదాహరణకు ఏదైనా ఒక అర్బన్ లోకల్ బాడీలో మంచి అవగాహనతో కూడిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నట్టయితే వాటిని ఇతరులు నేర్చుకునే విధంగా, అదే రకంగా వివిధ రకాల ప్రస్తుత చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి మధ్యన కూడా మరి ఈ బదిలీలకు పదోన్నతులకు అవకాశాలు కల్పించే విధంగా, తద్వారా ఉద్యోగులకు కూడా లాభం జరిగే విధంగా, ప్రజలకు కూడా లాభం జరిగే విధంగా మరి ఈ అన్ని రకాల సర్వీసులను కూడా ఏకీకృతం చేయడానికి ఒకే విధమైన మున్సిపల్ సర్వీస్ని ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఆయా చట్టాలకు సంబంధించిన వివిధ నిబంధనలను సవరించడానికి ఈ బిల్లును తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది మంచి ఉద్దేశంతో ప్రజలకు మేలు చేయడానికి, అదే రకంగా ఉద్యోగులకు కూడా పదోన్నతులు కల్పించడానికి, మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవడానికి, మరి వివిధ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్లో వివిధ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్లో ఉన్న వారందరి సేవలను కూడా సక్రమంగా వినియోగించుకోవడానికి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన ఈ బిల్లును సభ ముందు ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు చిన్నారెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ బిల్లులో వారు మున్సిపల్ సర్వీసెస్ను ఏకీకృతం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పెట్టినట్టుగా వారు చెప్పడం జరిగినది. ఈ సందర్భంగా నేను కొన్ని సూచనలు తమ ద్వారా వారు చేయదలుచుకున్నాను. అధ్యక్ష, మున్సిపాలిటీస్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా చదువుకున్న వాళ్ళు, ఉద్యోగస్తులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారస్తులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం ఈ మున్సిపాలిటీస్. కానీ మున్సిపల్ సర్వీసెస్ చూస్తే ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నాయంటే, మీరు అపాయింట్ చేసేటువంటి మున్సిపల్ కమిషనరు ఒక శానిటరీ ఇన్స్పెక్టరో లేకపోతే ఓ బోర్ మెకానికో వాళ్ళు ప్రమోషన్ పైన వచ్చి ఈ మున్సిపల్ కమిషనర్ అవుతూ ఉన్నారు చాలా చోట్ల. వాళ్ళ అంటే పరిపాలనలో ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళకి పట్టు లేదు. వారు ఏదైనా చెప్తే కింది సిబ్బంది వినే పరిస్థితి కూడా లేదు అధ్యక్ష. ఒక్కోసారి నాకే అనిపిస్తుంటుంది, అంటే ఇలా ఒక ఎంఆర్ఓకు కొంత స్పెసిఫైడ్ అధికారాలు ఉన్నాయి, ఎంపీడీఓ కొన్ని స్పెసిఫైడ్ అధికారాలు ఉన్నాయి, ఒక ఆర్డీఓ ఉన్నాడు. అలాంటిది ఇలా అర్బన్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటిది, చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఈ మున్సిపాలిటీలలో ఇంత అధ్వానమైన పరిపాలన ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నారు? అది గతంలో మేము చేసి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా కొనసాగిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 ఒక చిన్న మున్సిపాలిటీ అయితే గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ని మీరు వేయండి, ఒక పెద్ద మున్సిపాలిటీ అయితే గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ని వేయండి, కార్పొరేషన్ అయితే మీరు ఎట్లా ఐఏఎస్ అధికారిని వేస్తూ ఉన్నారు. దానివల్ల ఆ మున్సిపాలిటీ యొక్క క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుందనేది నా ఉద్దేశం అధ్యక్ష. అందుకని దయచేసి ఈ ప్రమోషన్స్ ద్వారా చాలా మున్సిపాలిటీలలో సిబ్బంది కొరత ఉంది. మనకు రెగ్యులర్ కమిషనర్స్ ఎక్కడ కూడా లేరు. అందువల్ల చాలా అవినీతిమయమైపోయినాయి ఈ మున్సిపాలిటీసు. మున్సిపాలిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటేనే మాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇవాళ మున్సిపాలిటీలలో ఆ అర్బన్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి చాలా బీదవాళ్ళు, ఇవాళ పెన్షన్స్ పోయే ముసలి వాళ్ళు కానీ, ఏదన్నా హౌస్ పర్మిషన్ పోయేటువంటి పెద్దవాళ్ళు కానీ, కనీసం కూర్చోవడానికి కూడా మర్యాదగా కొన్ని బెంచెస్ కానీ కుర్చీలు కానీ లేనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళకు సిటిజన్ చార్ట్ కూడా చాలా మున్సిపాలిటీలో లేదు అధ్యక్ష. అంటే ఈ పనికి మీరు ఈరోజు దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే ఇంత లోపల డిస్పోజ్ చేస్తాము, మీరు ఎవరు కూడా డబ్బులు ఇచ్చి పని చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మేము నిజాయితీగా న్యాయంగా పనిచేస్తామనేటువంటి మాట మున్సిపాలిటీలో లేకుండా పోయింది. అందుకనే ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతిష్ట పెరగాలంటే ఇలా కేటీఆర్ గారు ఐటీ రంగంలో చాలా గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. మీరు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులుగా ఒక మంచి పరిపాలన మున్సిపాలిటీలో ఇవ్వాలి. అర్బన్ పీపుల్ ద్వారానే ప్రభుత్వానికి ఎక్కువగా పేరు వస్తుంది, వాళ్ళ నుంచే ఆ వర్డ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాలకు అనేటువంటి మాట కూడా నేను తమ ద్వారా మనవి చేస్తున్నాను. అందుకని దయించి మున్సిపల్ కమిషనర్స్ విషయంలో, ఇంజనీర్స్ విషయంలో, టౌన్ ప్లానింగ్ విషయంలో, ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ విషయంలో ఇలా ఉండేటువంటి అవినీతిని అరికట్టండి.
మంచి అధికారులను మీరు తలపెట్టినటువంటి ఏకీకృత సర్వీసు ఇది గొప్ప ప్రయత్నం. కానీ నేను చెప్పినట్టుగా గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 1 కానీ అలాంటి ఆఫీసర్స్ని కూడా మీరు అపాయింట్ చేస్తే మున్సిపాలిటీలు బాగుపడతాయి అనేది నా ఉద్దేశం. అధ్యక్ష, తమరు ఇచ్చిన అవకాశం నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. గౌరవ సభ్యులు ఎన్విఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ గారు. అధ్యక్ష, పురపాలక సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒక సర్వీసులని ఏకీకృతం చేయాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో గౌరవ మంత్రి గారు ఈ బిల్లుని ప్రవేశపెట్టడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన స్వాగతిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం కనుక చూసినట్టయితే అధ్యక్ష, జిహెచ్ఎంసీ కానీ అట్లాగే ఊడా కానీ అట్లాగే హెచ్ఎండిఏ కానీ ఇంకా ముందుకెళ్తే అనేక మున్సిపాలిటీసు రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ఉన్నవి మనకు కనబడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అట్లనే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఉంది అధ్యక్ష. వివిధ శాఖలు దీంట్లో పేర్కొన్నటువంటి అనేక శాఖలకు సంబంధించినటువంటి ఒక సిబ్బందికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నిటి కూడా దీంట్లో పొందుపరిచారు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక విషయం కనుక ఆలోచిస్తే జిహెచ్ఎంసీలో జాయిన్ అయినటువంటి ఒక ఉద్యోగి జిహెచ్ఎంసీలోనే రిటైర్ అయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితి వరకు ఆయన ఈ పరిధిలోనే పనిచేయాలన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టాలు తెలియజేస్తున్నాయి అధ్యక్ష. అట్లాగే మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన విషయంకి వస్తే ఒక గ్రేడ్లో పనిచేసేటువంటి ఒక అధికారి మాత్రమే మారటానికి ట్రాన్స్ఫర్లకి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఉన్నటువంటి విషయం అధ్యక్ష. అయితే ఈ చట్టం వచ్చినటువంటి తర్వాత ఈ ఉద్యోగులు రకరకాలుగా శాఖలకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవటానికి వారి వారి యొక్క మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, వారికి ఉన్నటువంటి కెపాసిటీని బట్టి, వారికి ఉన్నటువంటి పనిని బట్టి కూడా మార్చుకోవటానికి అవకాశం కల్పించడం దీన్ని హర్షించదగ్గ విషయం. దీంతోపాటు ఈ యొక్క మార్పు తీసుకురావడం ద్వారా కరప్షన్ తగ్గుతుందని చెప్పని కూడా నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు చూసినట్టయితే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడనే సామ్రాజ్యం ఏలటం వల్ల కూడా అనేక రకాల అక్రమాలు జరుగుతున్నటువంటి విషయం కూడా చాలా ఈ మధ్య కాలంలో వెలుగులోకి వస్తున్నటువంటి ఒక విషయం కూడా మనం దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఎంతో చిత్తశుద్ధితోన అంకిత భావంతో పనిచేసేటువంటి ఒక అధికారి ఒక దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో మరి సఫలీకృతులైనటువంటి తర్వాత ఆయన యొక్క సేవల్ని ఇంకొక సంస్థకి ఇంకో రకమైనటువంటి ఒక స్థానంలో కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి కూడా ఇది ఎంతగానో దోహదం చేస్తుందని చెప్పని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా పేర్కొంటూ, ఒకవైపున భారతదేశం కూడా స్మార్ట్ సిటీస్ అని, అమృత్ సిటీస్ అని చెప్పని, దాంతోపాటుగా మనం కూడా డిజిటలైజేషన్ని, ఈ గవర్నెన్స్ని తీసుకురావాలని చెప్పి అనుకుంటున్నటువంటి ఒక నేపథ్యంలో వీటి మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి, ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకురావడం ద్వారా పౌర సదుపాయాల్ని మరింత మెరుగుపరచడం కొరకు దీన్ని ఉపకరించేటువంటి విధంగా, సహకరించేటువంటి విధంగా, అందరికీ అనుకూలించేటువంటి విధంగా ఇది ఉంటుంది అని చెప్పని భావిస్తూ ఆ ప్రకారమైనటువంటి స్పిరిట్తో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పని కూడా ఆలోచిస్తూ దీనికి మద్దతు ఇస్తున్నామని చెప్పని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు పాషా కాదరి సాబ్. मोहतरमा डिप्टी स्पीकर मैडम साहबा, बल्दी नज़्म नफ्स से मुताल्लिक़ जो बिल पेश किया गया है यकीनन इंतज़ामिया की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। इमाम पार्टी की तरफ से हम तायद करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा डिमांड है कि म्यूनिसिपल में जितने भी लोगों के परमिशन आए हुए हैं उनके परमिशन रुके हुए हैं, उनको परमिशन देकर ये बिल पे इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत बेहतर होगा। और ये इस नौइयत का बिल दीगर महकमों में मसलन मेडिकल हेल्थ में भी, क्योंकि अपॉइंटमेंट के आर्डर से लेकर रिटायरमेंट तक जो लोग जो महकमों में काम करते हैं उन लोगों की वजह से बदउनवानियों में इजाफा हो रहा है और इस सिलसिले में करप्शन पे भी काबू पाया जा सकता है। तो हमारा डिमांड ये है कि इसके इम्प्लीमेंट से पहले जिन लोगों के परमिशन हुए हैं उनको, जिन लोगों के परमिशन रुके हुए हैं, पहले उनको परमिशन देके इसका इम्प्लीमेंट पे आगाज़ करें तो बेहतर रहेगा। और दीगर महकमों में भी इस नौइयत की बिल लाने से इंतज़ामिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी पैदा होगी। मैं MIM की तरफ से इसकी सपोर्ट करता हूँ। గౌరవ సభ్యులు గంగుల కమలాకర్ గారు. అధ్యక్ష, యూనిఫైడ్ మున్సిపల్ సర్వీసెస్ బిల్లు ఈరోజు బహుశా భారతదేశ మున్సిపల్ రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే ఆ వ్యవస్థలు, ఎక్కడైతే ఏ రాష్ట్రాలలో మున్సిపాలిటీ ఉన్నాయో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి చట్టం తెచ్చి, ఇలాంటి బిల్లు తీసుకొచ్చి చట్ట సవరణ చేయడం అనేది జరగలేదు. కాబట్టి బహుశా
తెలంగాణ రాష్ట్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరియు ఈ యొక్క బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన కేటీ రామారావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా వారికి అభినందన తెలియజేసుకున్నాం, కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటాం. అధ్యక్ష, ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలంటే ఒక సాహసోక్తంగా భావిస్తూ ముఖ్యంగా ధైర్యం కూడా కావాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే నేను 2000 సంవత్సరం మరియు 2005 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే కాకముందు నేను 2 సార్లు మున్సిపల్ కార్పొరేటర్గా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టగానే విపక్ష సభ్యులు కూడా దీన్ని స్వాగతించారంటే ఈ బిల్లు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏందో మనందరికీ తెలియకని తెలిసింది అధ్యక్ష. ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. మనం ప్రజాప్రతినిధి ఎన్నుకోబడిన తర్వాత మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రజలకు సేవ చేయాలని. కానీ నా అనుభవాలు నేను మీకు చెప్పాల్సిన అధ్యక్ష, ఎందుకంటే 2 సార్లు కార్పొరేట్ చేసిన అధ్యక్ష. సమైక్య రాష్ట్రంలో నేను ఫస్ట్ 2005లో మున్సిపల్ కార్పొరేటర్గా ఉన్నప్పుడు అప్పటి మంత్రి, అధికార పార్టీ మంత్రి దగ్గరికి, మున్సిపల్ మంత్రికి నేను ఎన్నికలలో గెలిచాను, చాలా సేవ చేయాలనుకున్నా. కానీ చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్నది, అధికారులు చేసే పరిస్థితి లేదు. చేయటానికి మీ దగ్గరకు వచ్చాను, మీరు చేయించండి అంటే ఆ మంత్రి ఒక మాట అన్నారు, ఇది బల్దియా, కాయా పియా చెలిగా బల్దియా, దీన్ని మేము మాత్రం ముట్టుకోము, ఇది గతంలో నడిచేది, ఇలాగే కొనసాగుతుంది తప్ప నేనేం చేయలేని ఆ గౌరవ మంత్రి గారే అన్న పరిస్థితి. గౌరవ మంత్రి గారు అన్నారు. అంటే ఆ యొక్క సంస్కరణ తీసుకురావాలన్నా, ఆ యొక్క చట్టాలు తేవాలన్నా భయపడే పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కడ ఏమవుతుందో అని. కానీ ఈరోజు ఒక ధైర్యంగా, ఒక దమ్ముగా ఈరోజు కేటీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టారంటే మనస్ఫూర్తిగా ఈ సభ మొత్తం కూడా స్వాగతించాలి అధ్యక్ష. ఏంటి అధ్యక్ష, ఒకరోజు ఒక అధికారిని ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, డబ్బులు లేదు, నువ్వు ఎందుకు పని చేస్తలేవు అని నేను అడిగితే ఏం చేస్తారు సార్? మా అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అధ్యక్ష? వారిని ఆ మున్సిపాలిటీ రిక్రూట్ అనే వ్యక్తిని ఆ మున్సిపాలిటీ రిటైర్ కావాలి తప్ప కానీ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే పరిస్థితి లేదు. నిజంగా సస్పెండ్ అయింది అనుకోరి, మళ్ళీ రీఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఆ మున్సిపాలిటీ రిజిస్టర్డ్ కావాలి. జిహెచ్ఎంసీలో ఆ ఎంప్లాయీ చాలా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి, చాలా అవినీతి చేస్తుందని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒకవేళ సస్పెండ్ చేస్తే అందులో తీసి మళ్ళా చార్మినార్ నుంచి అల్వాల్ వేయాలి, అల్వా నుంచి మలకైతే తప్ప జిహెచ్ఎంసీ దాటిపోయే పరిస్థితి లేదు. అంటే అధికారికి భయం లేదు, బాధ్యత లేదు, ప్రజలకు సేవ చేసిన బాధ్యత లేదు. ఈ ప్రభుత్వాలు 5 సంవత్సరాలు వస్తాయి కానీ మేము లైఫ్ లాంగ్ సర్వీస్ చేయాలి, మమ్మల్ని మీరు ఏం చేస్తామని శాసించే స్థాయికి వచ్చింది. కాబట్టి ప్రజా పరిపాలనకు, ప్రజలకు మెరుగైన ఫలితాలు రాలేదు. కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బిల్లును స్వాగతిస్తారంటే మనకు కావాల్సింది ఒకటే, కొత్త సంస్కరణ తీసుకురావాలి, ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలి, సిటిజన్ చార్టర్ అమలుపరచాలి. అందుకే ఈరోజు బిల్లును మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా అధ్యక్ష, గౌరవ మంత్రి గారికి దీన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఒక చిన్న సూచన అధ్యక్ష. ఈ బిల్లు చదివితే ముఖ్యంగా మున్సిపాలిటీ పౌరులకు కావాల్సింది శానిటేషన్ మరియు వాటర్ సప్లై. కానీ ఇందులో వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటరీ బోర్డును కూడా ఈ చట్ట పరిధిలోకి తీసుకురావాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ వాటర్ బోర్డులో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కూడా ఈ యొక్క జిహెచ్ఎంసీలో లేకుంటే ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీలో ఉన్న సంస్కరణలు మా కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ లేవు. కాబట్టి కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ కానివ్వండి, మారుమూల ప్రాంతంలో ఆసిఫ్ నగర్ పురపాలక ఆసిఫ్ నగర్లో ఉన్న మున్సిపాలిటీలో కూడా ఈ జిహెచ్ఎంసీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలంటే అవినీతి అరికట్టడమే కాకుండా అభివృద్ధి దిశ కూడా ఆ మున్సిపాలిటీ త్వరగా అభివృద్ధి చెందాయి. కాబట్టి ఈ బిల్లును మనస్ఫూర్తిగా మనం స్వాగతిస్తూ త్వరగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రజలందరూ ఏదైతే పురపాలకలో గతంలో ఉన్న ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే ప్రజాపతి కూడా భయపడాలి, అలాగే అధికారులు భయపడాలన్నదే ఈ యొక్క చట్టం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంగా భావిస్తాం. కాబట్టి మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి గారికి కేటీఆర్ రామారావుకి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుస్తున్నది. గౌరవ సభ్యులు వెంకట వీరయ్య గారు. మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల్లో, పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో ఒకే గొడుగు కిందికి అన్నీ తీసుకొని రావటం మంచిదే. అదే సందర్భంలో ఏదైనా పొరపాటు జరిగిన కారణంతో ఈ మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో అయిన ఉద్యోగస్తుల్ని మనం రిటైర్మెంట్కి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళను, మానసికంగా అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళను ఏదో రకంగా కారణాలు చెప్పి
ఉపయోగించుకోకుండా వాళ్ళ మీద కూడా కొంచెం మంత్రి గారు కూడా ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ కోణంలో కూడా చూడాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల కూడా మా సత్తుపల్లి నగర పంచాయతీ అయిన ఉదాహరణకి మున్సిపాలిటీకి సంబంధం లేకుండా ఒక డిపార్ట్మెంటు 30 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మంచినీళ్ళు వాటర్ సోర్స్ చూసుకోకుండానే 30 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఇప్పుడు అన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తేవాలని చెప్పి చూసే పరిస్థితి కూడా కనపడుతుంది. అందుకని ఇవన్నీ సమన్వయం చేయాలా, పరిపాలన ఒక మంచిగా జరగాలంటే అన్నీ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురావడం మంచి చర్య. అదే సందర్భంలో ఈ యొక్క కోణాన్ని కూడా చూడాలని చెప్పి మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. గౌరవ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు. అధ్యక్ష, దాదాపు 40% జనాభా నివసించే పట్టణ ప్రాంతాల్లో మెరుగైనటువంటి పరిపాలన అందించాలి, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మార్చాలని చెప్పి ఈరోజు పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు యూనిఫైడ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, రేపు రాబోయే టౌన్ ప్లానింగ్ ట్రిబ్యునల్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ వెండర్స్ కావచ్చు, కొత్త కొత్త సంస్కరణలు తీసుకురావడం అనేది పట్టణాలు మెరుగుపడడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా మేము భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది నదుల అనుసంధానం మాదిరిగా, నదుల అనుసంధానం చేస్తే ఏ రకంగా అయితే అభివృద్ధి ఉంటుందో ఈరోజు ఈ పురపాలక సంఘంలో మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు, కార్పొరేషన్స్ కావచ్చు, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ కావచ్చు, కులీ కుతుబ్ షా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ లాంటి అనేక రకాల ఈ సంస్థలన్నీ కూడా ఏకీకృతం చేయడం వల్ల ఉద్యోగుల సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఒక అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో సామర్థ్యవంతమైనటువంటి అధికారులు లేనందువల్ల, లేకపోతే ఒక అధికారి రిటైర్డ్ అయినా, సస్పెండ్ అయినా, మరి ఇంకొక అధికారికి ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఉన్నందు మూలాన అక్కడ అధికారులు లేనందుకు అక్కడ అభివృద్ధి కుంటుపడడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఒక చిన్న మున్సిపాలిటీలో, ఆదిలాబాద్ లాంటి మున్సిపాలిటీలో ఒక సమర్థవంతమైన అధికారి ఉంటే, ఒక ఉద్యోగి ఉంటే ఆయన అక్కడికే పరిమితం అవుతారు అధ్యక్ష. రేపు అతను హైదరాబాద్కు రావచ్చు, హెచ్ఎండిలో పనిచేయచ్చు. అంటే ఒక సమర్థవంతమైన ఉద్యోగికి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు కూడా దీని ద్వారా వస్తాయి అధ్యక్ష. కాకపోతే ఆ ఉద్యోగులకు కొన్ని చిన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. చిన్న చిన్న ఉద్యోగులు, బిల్ కలెక్టర్ కానీ, జూనియర్ అసిస్టెంట్ కానీ, సీనియర్ అసిస్టెంట్ కానీ ఆదిలాబాద్ నుంచి మాకు మహబూబ్నగర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారేమో, లేకపోతే ఇంకా దూర ప్రాంతాలకు చేస్తారేమో అనేటువంటి అపోహలు ఉన్నాయి. కనుక చిన్న క్యాడర్కు ఒక రిస్ట్రిక్ట్ పెట్టి హై క్యాడర్లో ఈ ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్లో జిల్లా క్యాడరు, జోన్ క్యాడర్ మాదిరిగా, స్టేట్ క్యాడర్ మాదిరిగా 3 కేటగిరీలను పెట్టి ఆ 3 కేటగిరీలో చేసినట్లయితే దాంతో పాటుగా వాళ్ళకు దీని ద్వారా వెంటనే ప్రమోషన్స్ వస్తాయి, అర్హులైనటువంటి వాళ్ళకు ఇంకా అభివృద్ధి ఉంటుంది అనేటట్లు, వాళ్ళకు డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అనేటట్లు, ప్రమోషన్స్ వస్తాయి అనేటట్లు మనం తెలియజేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక హెచ్ఎండిఏలో మామూలుగా పనిచేసినప్పుడు ఎల్డీసీ, యూడీసీ మా అంటే సూపరింటెండెంట్గా రిటైర్ అవుతారు అధ్యక్ష. దీని ద్వారా రేపు ఆయన మున్సిపల్ కమిషనర్గా గ్రేడ్ 3 నుంచి సెలక్షన్ గ్రేడ్ వరకు అడిషనల్ డైరెక్టర్ స్థాయికి కూడా పోయి పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఏఎంసీ వరకు పోతారు అధ్యక్ష. బిల్ కలెక్టర్ నుంచి అసిస్టెంట్ మున్సిపల్ కమిషనర్ వరకు పోయి రిటైర్ అవుతారు అధ్యక్ష. దీని ద్వారా అతను ఏఎంసీ నుంచి అడిషనల్ డైరెక్టర్ వరకు కూడా పోయే అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. జోనల్ కమిషనర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. అడిషనల్ కమిషనర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అధ్యక్ష. కనుక ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్లలో, అక్కడ డిపార్ట్మెంట్లో, అడ్మినిస్ట్రేషన్లలో ప్రజల సౌకర్యార్థం కూడా అనేక రకాలుగా ఉపయోగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. కేవలం కొందరు సభ్యులు మాట్లాడుతూ కేవలం ఉద్యోగులనే బాధ్యులను చేసి ఇవన్నిటికీ ఉద్యోగులే చేస్తున్నారు అనడంలో కూడా కొన్ని అభ్యంతరాలు అధ్యక్ష. ప్రతి దానిలో, ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్లో కావచ్చు అధ్యక్ష, మనం చేసేటువంటి ప్రతి దానిలో కూడా మున్సిపాలిటీ అంటేనే టోటల్గా పొలిటికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ప్రతి ఒక్క పార్టీ లీడర్లు ప్రతిరోజు మున్సిపాలిటీలో ఉంటారు అధ్యక్ష. అక్కడ ప్రతి ఇష్యూలో కూడా జోక్యం ఉంటుంది అధ్యక్ష. కనుక వాళ్ళ జోక్యం కూడా లేకుండా ఈ రూల్స్లో
స్వచ్ఛందంగా పనిచేసేట్లు అవకాశం కూడా కలిగించాలి అధ్యక్ష. ప్రజాప్రతినిధి ఉంటే అభ్యంతరం లేదు అధ్యక్ష, కానీ ప్రజాప్రతినిధి కానటువంటి వ్యక్తుల ప్రమేయంతో కూడా ఆ సిబ్బంది ప్రభావం కూడా పడుతుంది అధ్యక్ష. దీంతో పాటుగా క్యాడర్ స్ట్రెంత్ను కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో క్యాడర్ స్ట్రెంత్ రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరిగి అన్ని రకాలుగా ఉద్యోగుల భద్రత కూడా ఇబ్బంది లేకుండా మంచి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ దీనివల్ల తెలియక కొంతమంది అపోహలు ఉన్నారు. ఆ అపోహలను తొలగించి ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు కాపాడి బిల్ కలెక్టరు, ఎల్డీసీ, యూడీసీ స్థాయి వరకు జిల్లా స్థాయిలోనే ఉంటారు. ఆ పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులు ప్రమోషన్స్తో మిగతా డిపార్ట్మెంట్లకు పోయి మెరుగైనటువంటి పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుందనే దిశగా మనం ఇంకా కొన్ని పొందుపరచాల్సిందిగా మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ మరియు మనస్ఫూర్తిగా ఈ బిల్లును ఆమోదించాల్సింది కోరుతుంది. గౌరవ సభ్యులు అజయ్ కుమార్ గారు. అధ్యక్ష, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు ప్రవేశపెట్టిన పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందిని సేవలను విస్తృతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి యూనిఫైడ్ సర్వీసెస్ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఇది ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ రోజున తీసుకున్న ఈ బిల్లుని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ, అధ్యక్ష, మా యువ నాయకులు కేటీఆర్ గారు 10 శాఖలను నిర్వర్తిస్తున్నారు అధ్యక్ష. 10 శాఖలు నిర్వర్తిస్తున్నారు అధ్యక్ష. 10 శాఖల్లో భారీ పరిశ్రమలు వారు టిఎస్ఐ పాస్ ద్వారా, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ద్వారా అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి అక్కడ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అట్లనే మైనింగు, మినరల్స్ డిపార్ట్మెంట్లో బ్రహ్మాండమైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వానికి బ్రహ్మాండమైన ఆదాయం తీసుకొచ్చి అక్కడ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఐటీ రంగంలో మరి అనేకమైన పెద్ద కంపెనీలను కూడా భారతదేశంలో ఉన్న హైదరాబాదుకి తీసుకొని వచ్చి వారు కూడా వారి సత్తాను చాటుకున్నారు. మున్సిపల్ పరిపాలన మరి కత్తు మీద సామి లాంటిది. అలాంటి శాఖని వారు ఈ రోజున తీసుకున్న ఈ బిల్లు ద్వారా చాలా అవాంతరాలు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు అధ్యక్ష. మేము కూడా మా కార్పొరేషన్, ఖమ్మం కార్పొరేషన్లో అనేక సమస్యలు ఉంటే అనేక సార్లు మంత్రివర్యుల దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళాం. కానీ ఎక్కడికక్కడ పాతుకుపోయి సంవత్సరాలుగా, దశాబ్దాలుగా వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేరు, లేదా మా మీద ఎటువంటి చర్యలు ఉండవు అనే ఒక దీంతోని భరోసాతోని మరి కొంత అవినీతి ఎక్కువ ఉన్న పరిస్థితి వాళ్ళ మున్సిపాలిటీలో కనపడుతున్న పరిస్థితుల్లో దీన్ని ప్రక్షాళన చేయాలంటే తప్పకుండా ఈ యూనిఫైడ్ రూల్స్, సర్వీస్ రూల్స్ తీసుకొస్తేనే మరి ఇది ప్రక్షాళన అవుతుంది, మున్సిపాలిటీ ప్రక్షాళన అవుతుంది అని చెప్పి మంత్రివర్యులు గారు ఈ సంస్కరణని తీసుకొచ్చారని చెప్పి నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇవాళ దీనివల్ల మనకి ప్రభుత్వం మీద ఆర్థిక భారం ఏం పడేది లేదు అధ్యక్ష. ₹1 కూడా మనం అదనంగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే అనేక అడ్వాంటేజెస్ దీని ద్వారా మనం పొందుతూ ఉన్నాం. మున్సిపల్ మరియు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ అన్నింటినీ కలిపి వాళ్ళ మొత్తం ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా ఒక గొడుగు కిందకి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళలో ఎఫిషియెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సేవల్ని అద్భుతంగా వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. ఇవాళ జిహెచ్ఎంసీలో కానీ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్లో కానీ ఎఫిషియెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. మున్సిపాలిటీస్కి లేదా అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి ఉన్న వాటికి అక్కడేమో ఆఫీసర్స్ అవైలబుల్ ఉండరు. జిల్లాలకు రమ్మంటే రావడానికి అధికారులు సిద్ధంగా లేరు. జిల్లాలకి ఆ పరిస్థితి ఉంటే, కార్పొరేషన్లకు ఆ పరిస్థితి ఉంటే మరి మీరు ఆలోచించవచ్చు. చిన్న చిన్న మున్సిపాలిటీల్లో ఇవాళ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు చిన్నారెడ్డి, గౌరవ సభ్యులు చిన్నారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మరి సరైన పరిపాలన ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు లేక ఇవాళ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాం. ఇవాళ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఇస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇవాళ ప్రతి కార్పొరేషన్కి మరి వరంగల్ కార్పొరేషన్కి 300 కోట్ల రూపాయలు, మిగతా ఖమ్మం కార్పొరేషన్కి 100 కోట్లు, నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్కి 100 కోట్లు, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్కి 100 కోట్లు, మరి రామగుండం కార్పొరేషన్కి 100 కోట్లు ఇచ్చారు. మరి ఇన్ని 100 కోట్ల రూపాయలు మనం ఏ రోజైనా సరే ఈ మున్సిపాలిటీలకి గతంలో ఇంత నిధులు చూసామా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇది మనం తెలంగాణ తెచ్చుకోవటం వల్ల, మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి దార్శనికత వల్ల ఇవాళ ఇన్ని నిధులు, 100 కోట్ల నిధులు మరి పారుతా ఉన్నాయి. వీటిని మరి సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటే అధ్యక్ష డెఫినెట్గా మనకు సమర్థవంతమైన సిబ్బంది అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ సమర్థవంతమైన సిబ్బందిని
అన్ని చోట్లకి రొటేషన్ ప్రాతిపదికన తీసుకుంటానికి ఈ యూనిఫైడ్ రూల్స్ అనేవి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అధ్యక్ష. తద్వారా డెఫినెట్గా ఈ యూనిఫైడ్ రూల్స్ బిల్లుని పాస్ చేయడం ద్వారా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని అర్బన్ లోకల్ బాడీస్లో ఎంతో సిబ్బంది కొరత ఉంది అధ్యక్ష. ఆ సిబ్బంది కొరత కూడా తీరబోతా ఉంది. కొన్ని చోట్లనేమో సిబ్బంది ఎక్కువ ఉంది. మా ఖమ్మం కార్పొరేషన్లో అధ్యక్ష మున్సిపాలిటీ నుంచి కార్పొరేషన్ అయిన తర్వాత 144 మంది అదనపు సిబ్బంది కావాలని చెప్పి 2014లో మరి రాస్తే ఇంతవరకు కూడా సిబ్బంది లేక కునారిల్లుతా ఉంది. కనీసం శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా లేడు. మరి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కడెక్కడైతే అదనంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మంచి అధికారులకు మంచి పేరు వచ్చే అధికారం ఉంది. ఆ సందర్భంగా మేము మా మంత్రివర్యులకు కూడా ఒక సూచన, ఈ బిల్లు ద్వారా కాదు కానీ కనీసం ఖమ్మం కార్పొరేషన్ కూడా మీరు మిగతా కార్పొరేషన్లకు ఇచ్చినట్టు ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని మాత్రం దయచేసి ఇవ్వమని చెప్పి ఈ సభ ద్వారా మంత్రివర్యులను కోరుతూ నేను ఈ బిల్లుని మనస్ఫూర్తిగా బలపరుస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. గౌరవ మంత్రి గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు, ప్రభాకర్ గారు, పాషా ఖాద్రి గారు, గంగుల కమలాకర్ గారు, వెంకట వీరయ్య గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, అజయ్ గారు మాట్లాడిన ప్రతి సభ్యుడు కూడా, ప్రతి పార్టీ కూడా ఈరోజు ఈ బిల్లును ముక్తకంఠంతో స్వాగతించినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నిజంగా కూడా వారందరూ కూడా పేర్కొన్నట్టు ఇది చాలా పెద్ద సంస్కరణ అధ్యక్ష. మా గౌరవ సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మాట్లాడుతూ దీన్ని నదుల అనుసంధానంతో వారు అభివర్ణించారు అధ్యక్ష. వారు దాంతో పోల్చారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష వారికి. అయితే ఇక్కడ 2-3 విషయాలు చెప్పాలి అధ్యక్ష. ఒకటి, ఈరోజు మన మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలో అధ్యక్ష వివిధ విభాగాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు CDMA, కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్, పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ మున్సిపల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, GHMC, అదే రకంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్. దానిలో మనకి తెలంగాణలో గ్రేటర్ వరంగల్ ఉంది, అదే రకంగా కరీంనగర్, రామగుండం, నిజామాబాద్, ఖమ్మం ఉన్నాయి. తర్వాత అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ ఉన్నాయి. కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, గడా, YTDA, VTDA ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మెప్మా, TUFIDC, TMDP ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దాంతోపాటు కులీ కుతుబ్ షా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఈ రకంగా ఇన్ని రకాల సంస్థలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దాంతోపాటు త్వరలోనే ప్రభుత్వ ఆలోచన కొత్త అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలు కూడా తీసుకురావాలని మొన్న శాసనసభలో ఒక ప్రశ్న వచ్చిన సందర్భంగా కూడా నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. దాదాపు కొత్తగా కూడా మరొక 24 అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ రాబోతూ ఉన్నాయి. మరి ఈ బిల్లు తీసుకురావడం ద్వారా ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టు అల్టిమేట్గా జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడం, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడం, మరి ఎవరైనా బ్రహ్మాండమైన అధికారి ఒకే అర్బన్ బాడీకి పరిమితం కాకుండా వారిని అవసరమైతే వారి సేవలు కూడా వినియోగించుకోవడం, వారికి కూడా పదోన్నతులు కల్పించడం, ఇన్ని రకాల సదుద్దేశాలతో ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. దీనికి అభినందనలు. దీనికి అందరూ కూడా మద్దతు తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు. కొన్ని సూచనలు చేశారు అధ్యక్ష. చిన్నారెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ రిక్రూట్మెంట్ చేయండి అని చెప్పి సూచించారు. ఎందుకంటే కేవలం పదోన్నతుల ద్వారా అదే అర్బన్ లోకల్ బాడీలో కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి అధికారి వస్తే ఆయన మాట వినే పరిస్థితి లేదని కూడా వారు అన్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మనం అధ్యక్ష దాదాపుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అటు DTCPలో ఒక 123 మందిని రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ENC మన పబ్లిక్ హెల్త్లో 520 మందిని రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మన CDMA పరిధిలో డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిధిలో మరి ఇప్పటికే 133 మంది నియామకాల కోసం ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం అధ్యక్ష. కొత్తగా ప్రపోజల్ కూడా CDMA పరిధిలో ఒక 333 మందిని, DTCP పరిధిలో ఒక 89 మందిని కూడా రిక్రూట్మెంట్కి కూడా మనం ప్రపోజల్ కూడా యాక్టివ్ కన్సిడరేషన్లో ఉంది అధ్యక్ష. దాంతోపాటు ఈ రిక్రూట్మెంట్లు కంప్లీట్ చేయడం ద్వారా సమర్థవంతమైన అధికారుల్ని, సమర్థవంతమైన మరి నాణ్యమైన సేవలు అందించే దానికి వినియోగించుకోవడంతో పాటుగా ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న సంస్కరణలో ఇంకా 2-3 కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఒకటి, మనం మున్సిపల్ కమిషనర్లకి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్లు ఉంటే గ్రేడ్ 2 మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వండి, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్లు ఉంటే గ్రేడ్ 1 మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వండి. అదే రకంగా IAS అధికారులను ఇప్పుడు సోదరులు అజయ్ కుమార్ గారు కూడా అడిగినారు, కార్పొరేషన్లకు ఇవ్వండి అని అడిగినారు అధ్యక్ష. కార్పొరేషన్లకి IAS అధికారులు నియమించే సంస్కృతిని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అధ్యక్ష. వరంగల్లో, కరీంనగర్లో ఇప్పటికే IAS అధికారుల నేతృత్వంలో పాలన నడుస్తూ ఉంది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే సరిపడా మనకు IAS అధికారులు లేరు. దానివల్ల మనం మిగతా కార్పొరేషన్లకు కూడా ఇవ్వలేకపోయినాం. కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వానికే కనుక ఆ వెసులుబాటు ఉంటే తప్పకుండా ప్రతి కార్పొరేషన్ని కూడా IAS అధికారి ద్వారానే మనం పరిపాలించాలనే ఒక ఆలోచన కూడా చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. మరి వారు చెప్పిన ఇంకో మాట, ఈ ప్రమోషన్ల ద్వారా వచ్చిన వారికి గౌరవం కింది స్థాయి సిబ్బంది ఇవ్వడం లేదని. అందుకే ఒక ఆలోచన కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కమిషనర్లకు, మున్సిపల్ కమిషనర్లకు మెజిస్టీరియల్ అధికారాలు కూడా కొన్ని ఇవ్వాలి, పరిమితంగా ఇవ్వాలి నా ఆలోచన కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అవసరమైతే ఆ చట్టాన్ని కూడా తప్పకుండా తీసుకుని వస్తాం అధ్యక్ష. దాంతోపాటు
కొత్తగా ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మరి వారు ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఈ ఉద్దేశంతో, మంచి ఉద్దేశంతో చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. సిటిజన్ సర్వీసెస్ సెంటర్, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా బాధలో ఉన్నప్పుడు లేదా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి ఏదైనా సేవలు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వారు ఏదైతే ఒక పిటిషన్ తీసుకొని అర్జీ తీసుకొని వస్తారో అధ్యక్ష, వారందరికీ న్యాయం చేయాలి, వారిని కూడా బాగా రిసీవ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్లలో ఏ రకంగానైతే రిసెప్షన్లు ఏర్పాటు చేశారో అదే పద్ధతుల్లో మనం ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా తొందరలోనే సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్లను కూడా ప్రారంభించబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. దాంతోపాటు గౌరవ సభ్యులు గంగుల కమలాకర్ గారు మాట్లాడుతూ అభినందిస్తూనే శానిటేషన్ వాటర్ సప్లై సంబంధించి హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బిని కూడా దీని పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరారు అధ్యక్ష. ప్రస్తుతం హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బి దీని పరిధిలో లేదు అధ్యక్ష, కానీ భవిష్యత్తులో ఆలోచన చేస్తాం, వారి సూచన కూడా పరిశీలిస్తామని కూడా చెబుతూ గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మాట్లాడుతూ మరి సర్వీస్ రూల్స్ విషయం మాట్లాడారు అధ్యక్ష. సర్వీస్ రూల్స్ విషయంలో నేను వారికి చేసే విజ్ఞప్తి, గౌరవ సభ్యులందరికీ సభకు కూడా చేసే విజ్ఞప్తి అధ్యక్ష, బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత సర్వీస్ రూల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సర్వీస్ రూల్స్ తయారు చేసేటప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కానీ, జోనల్ రూల్స్ కానీ, ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వయలేషన్స్ కానీ ఇవేమీ లేకుండా జాగ్రత్తగా తప్పకుండా తీసుకుంటామని చెప్పి జాగ్రత్తలన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంప్లాయీ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ అనే విషయం అందరికీ కూడా తెలిసిందే అధ్యక్ష. అందుకే ఈ బిల్లును అందరూ కూడా సభ్యులు కూడా మరి స్వాగతించారు కాబట్టి దీన్ని ఆమోదించండి అని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. Now the question is that the Telangana Municipal Laws and Urban Development Authorities Laws Amendment Bill 2016 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 6 and clause 1, enacting formula and title, and they are before the House. The question is that those who are for the clauses 2 to 6 and clause 1, enacting formula and title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 to 6 and clause 1, enacting formula and title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for passing the bill. Madam Speaker, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. I request the